Hello everyone, welcome to Civil Masters. Today we will see our lecture number 9, that is the low cost bridges. In low cost bridges we will see the what are different types of low cost bridges, which is our lecture number 9. Before we start, I will tell you that all of the syllabus for the bridge engineering for the MPSC mains as well as their previous year question paper will be covered in this lecture series only. We have covered up till now 8 lectures, and we will have the total 17 lectures. So only 8 lectures have remaining, which will be covered in this lecture series only. And lastly, please subscribe our channel so that you will get the daily notification, so you don't have to search each time the Civil Masters. Once we upload the video, then you will get the notification that Civil Masters have uploaded the video. So please subscribe it, and it will give me the strength, or you can say it will be, I will consider as a reward. So please subscribe it. Now we will see our lecture number 9, that is the low cost bridges, which is very important lecture. Now if we see what are the different types of low cost bridges: causeway, timber bridges, wooden bridges, suspension bridges, floating bridges, flying and moving bridges, culverts, and scupper. Scupper means what? Which is nothing but the chief form of the culvert. These are the 7 types of low cost bridges. Okay, which of these are? Causeway, timber bridges. Timber means nothing but the wood. Suspension bridges, floating bridges, flying or moving bridges, culvert, and scupper. These are the 7 types of the low cost bridges. Now we will see some important type of low cost bridges in details, in which MPSC focuses on. So first is the causeway. Now if we see the causeway, what is causeway? Causeway which is nothing but which allow flood to pass over it. See, we have seen this causeway in first lecture, and those who have not seen our first lecture, that I will upload the link in the description box, or you can see upwards, that is the I button, where I can upload the first lecture link. So causeway which is nothing but the pakka deep, which allows the flood to pass over it, that is called as the causeway. We call it as the floor flush with bed of stream, that is the causeway. Okay, now there are some of the causeway which may have opening, or some of the causeway which may not have opening for water to flow, low water to flow. That there are 2 types of causeway, which have openings or which may not have opening. So according to this category, causeway have classified. So what is causeway? Causeway which is nothing but the which allow flood, जे अलाउ करतं फ्लडला पास करण्यासाठी, that is called as the causeway, or we can say which is the floor flush with the bed of stream, and they may or may not have opening for the vents. There are 2 types of causeway. Now we will see what are these 2 types of causeway. So there are 2 types of causeway. First is the low level causeway, and second is the high level causeway. For low level causeway we also call it as the Irish bridge, and for high level causeway we also call it as the submersible bridge. आता low level causeway म्हणजे काय? Which does not have vents for low water to flow. See, यामध्ये काय असतं? यामध्ये व्हेंट नसतातच, व्हेंट हे नसतात, त्याला आपण लो लेवल कॉजवे किंवा आयरिश ब्रिज म्हणतो. पण ज्या कॉजवे मध्ये व्हेंट असतात लो वॉटर फ्लो करण्यासाठी, त्याला आपण हाय लेवल कॉजवे म्हणतो. हा दोघांमधला डिफरन्स आहे, इम्पॉर्टंट डिफरन्स आहे. आणि इट इज अ सबमर्सिबल ब्रिज. मी आधीच सांगितलेलं आहे तुम्हाला, हा सबमर्सिबल ब्रिज आहे विच इज डिझाइन्ड टू ओव्हरटॉप्ड इन द फ्लड. तर हे असे की पॉइंट्स आहेत, हे लक्षात ठेवायचे. कॉजवे मध्ये 2 प्रकार आहेत, एक आहे लो लेवल कॉजवे, दुसरा आहे हाय लेवल कॉजवे. लो लेवल कॉजवेलाच आपण आयरिश म्हणतो, आणि हाय लेवलला सबमर्सिबल. यामध्ये व्हेंट नसतात, यामध्ये व्हेंट असतात.
आणि हे डिझाईन होतं ओव्हरटॉप इन द फ्लड्समध्ये. एवढाच डिफरन्स आहे कॉजवेमध्ये, एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे. आणि MPSC 2013ला लो लेवल कॉजवेवर क्वेश्चन आलेला आहे, त्यामुळे इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आहे. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिज और नेक्स्ट टाइप ऑफ लो कॉस्ट ब्रिज, दॅट इज द टिम्बर ब्रिज. टिम्बर ब्रिजला आपण वुडन ब्रिज पण म्हणतो, मी आधीच लिहून दिलेले तुम्हाला, त्याला आपण वुडन ब्रिज पण म्हणतो. ओके, आता यामध्ये जो डिफ्लेक्शन असतो इट शुड नॉट एक्सीड, सी या IS कोड प्रोव्हिजन आहेत, सो वी हॅव टू रिमेंबर इट. डिफ्लेक्शन जे असतं टिम्बर ब्रिजमध्ये इट शुड नॉट एक्सीड 1/30 ऑफ द स्पॅन, 1/300 ऑफ द स्पॅन. ह्यापेक्षा जास्त डिफ्लेक्शन ऑफ डेक नसलं पाहिजे. आणि टिम्बर ब्रिज आपण किती स्पॅनपर्यंत यूज करतो 45 मीटरपर्यंत आपण यूज करतो. एवढंच आहे टिम्बर ब्रिजेसमध्ये. नेक्स्ट आहे सस्पेन्शन ब्रिजेस. नाउ व्हॉट इज सस्पेन्शन ब्रिजेस? Suspension bridges, which are the set of cables hanging in a curve in which roadway is supported. Suspension bridges काय असतात? असं ब्रिज असताना केबलला कनेक्ट केलेले असतात. सी इन द फॉर्म ऑफ द हे केबल असतं, असं कनेक्ट केलेलं असतं, त्याला आपण सस्पेन्शन ब्रिजेस म्हणतो. आणि हे आहे ते केबल आहे. हे कशासाठी यूज करतो? फॉर लॉंग स्पॅन स्ट्रक्चर्स. सो इम्पॉर्टंट आहे, लॉंग स्पॅन स्ट्रक्चरसाठी आपण सस्पेन्शन ब्रिज यूज करतो. लक्षात ठेवा, MPSC 2013ला विचारलेला क्वेश्चन आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज युज्ड फॉर लॉंग स्पॅन स्ट्रक्चर्स? तर आन्सर होतं सस्पेन्शन ब्रिजेस. ओके, आता त्या सस्पेन्शन ब्रिजेसमध्ये व्हेरियस टाईप्स आहेत. त्यामध्ये कोणकोणते टाईप्स आहेत? एक आहे रोपवे ब्रिज, ट्रेसल सस्पेन्शन ब्रिज अँड स्लिंग ब्रिज. आता नावातच आहे रोपवे ब्रिज, ट्रेसल ब्रिज आणि स्लिंग ब्रिज. आता ते काय आहे ते आपण बघूया. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की 3 टाइप्स ऑफ ब्रिजेस आहेत सस्पेन्शन: रोपवे, ट्रेसल सस्पेन्शन अँड स्लिंग ब्रिज. ओके, नाउ व्हॉट इज रोपवे ब्रिज? रोपवे ब्रिज कन्सिस्ट ऑफ द वुडन प्लॅंक डेकिंग अँड रिब बँड्स ॲट सुपरस्ट्रक्चर. जे सुपरस्ट्रक्चर असतं हे काय असतं? ह्यामध्ये वुडन प्लॅंक, डेकिंग आणि रिब बँड्स असतात. आणि ह्यातला जो सुपरस्ट्रक्चर आहे तो मॅक्सिमम जो पार्ट आहे तो डायरेक्टली रोप केबलवर रेस्ट होतो. इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. सुपरस्ट्रक्चर काय काय असतं? वुडन प्लॅंक, डेकिंग आणि रिब बँड्स असतात. आणि त्यातले जे सुपरस्ट्रक्चर आहे त्यातले मोस्ट पार्ट आहेत ते डायरेक्टली केबलवर रेस्ट करतात. दॅट इज द रोपवे ब्रिज. ओके, now next is the what is trestle suspension bridge. Roadway is carried on trestles. Important आहे, ट्रेसल्स वर हे कॅरी करता which supported on the cable. हे बघा नावातच सगळं लिहिलेलं असतं. नावातच टर्मिनॉलॉजी जेव्हा डिफाईन होते त्यावेळेस त्या नावातच सगळं असतं. त्यामुळे हे बघा इथं रोपवे, त्या रोपवेमुळेच सगळं जे रेस्ट करतं. आणि इथं ट्रेसलवरच सगळं रेस्ट करतं. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे स्लिंग ब्रिज. स्लिंग ब्रिज काय आहे? रोपवे सस्पेंडेड बाय रोप, स्लिंग, वायर और चेन फ्रॉम 2 सेट ऑफ केबल, 1 सेट ऑन आयदर साइड. आता हे जे स्लिंग ब्रिज आहे, हे स्लिंग ब्रिज काय असतं? विच इज नथिंग बट द हे सस्पेन्शन ब्रिज आहे. हे काय असतं? जे रोप, स्लिंग आणि वायर आणि चेन असते ते 2 सेट ऑफ केबल असतात इथं. त्यातले 2 सेट ऑफ केबल दोन्ही साईडला एक एक असतात. 2 सेट्स ऑफ केबल, 1 सेट ऑन आयदर साइड, दॅट इज कॉल्ड एज द स्लिंग ब्रिज. तर हे 3 प्रकारचे ब्रिजेस आहेत सस्पेन्शन ब्रिज. कोणकोणते? रोपवे ब्रिज, ट्रेसल सस्पेन्शन ब्रिज अँड स्लिंग ब्रिज. ओके, तर हे एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे. याच्या व्यतिरिक्त सस्पेन्शन ब्रिजमध्ये काही लक्षात ठेवू नका. कारण इफ यू सी द रेफरन्स बुक जर तुम्ही पाहिलं तर त्यामध्ये भरपूर गोष्टी दिलेल्या आहेत. आता ते रेफरन्स बुक कशासाठी असतं? ते रेफर करण्यासाठी असतं की एखादं जर डिझाईन करायचं असेल तर त्यासाठी असतं. पण आपला मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय? आवर मेन ऑब्जेक्टिव्ह टू क्लिअर दी एक्झाम्स. त्यामुळे आपण त्याच गोष्टी अभ्यास करायचा की ज्या एक्झामला येऊ शकतात. आणि आपल्या एक्झामसाठी की पॉईंट्स आणि स्टँडर्ड व्हॅल्यूज अँड
नोटेशन्स तेच इम्पॉर्टंट आहे. ओके, आता हे झालं सस्पेन्शन ब्रिज. नाव वी विल सी द फ्लोटिंग ब्रिज. आता फ्लोटिंग ब्रिज काय असतं? फ्लोटिंग ब्रिज म्हणजे जे ब्रिज फ्लोट होतात त्याला फ्लोटिंग ब्रिज म्हणतात. त्याचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत. आता ते विचारू शकतात एक्झामला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ द फ्लोटिंग ब्रिज. देन यू हॅव टू आन्सर द क्वेश्चन. बोट ब्रिज, पॉन्टून ब्रिज आणि राफ्ट ब्रिज हे तीनही ब्रिज जे आहेत ते फ्लोटिंग ब्रिज आहेत. इम्पॉर्टंट आहे. आपण म्हणतोय हे काही लक्षात राहतं, पण कदाचित कधी कधी लक्षात राहत पण नाही आणि आपण त्यावर नजरअंदाज करतो. त्यामुळे असं करून चालणार नाही आहे. तर फ्लोटिंग ब्रिज हे 3 प्रकारचे आहेत. बोट आहे, पॉन्टून आहे आणि राफ्ट आहे. ओके, एवढंच महत्त्वाचं आहे फ्लोटिंग ब्रिजमध्ये. नेक्स्ट वी विल सी कल्वर्ट, मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट ऑफ द लो कॉस्ट ब्रिज. आता हे बघा, कल्वर्ट काय असतं हे आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. काय असतं? एक स्मॉल ब्रिज असतो विच कॅरीज वॉटर बिनिथ द रोड, त्याला आपण कल्वर्ट म्हणतो. ठीक आहे. बट व्हेन लिनियर वॉटरवे इज लेस दॅन 12 मीटर त्याला आपण कल्वर्ट म्हणतो. सी, आता तुम्हाला कन्फ्युजन होऊ शकतं की लिनियर वॉटरवे एक 6 मीटर आहे आणि एक आहे 12 मीटर. ठीक आहे. आता यामध्ये आपण कोणतं यूज करायचं? मे बी कन्फ्युजन, क्वेश्चन हा कन्फ्युजिंग असू शकतो. तर आता 6 मीटर आणि 12 मीटर यामधलं कोणतं यूज करायचं? सी, डेफिनेशन मी पहिल्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला जी दिलेली डेफिनेशन आहे ती डेफिनेशन पहा आणि ही डेफिनेशन पहा. ह्या दोन्ही डेफिनेशनमध्ये पाहिलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की कल्वर्ट जे ब्रिज आहे लो कॉस्ट ब्रिजमध्ये, जेव्हा लिनियर वॉटरवे लेस दॅन 12 मीटर असतं त्याला आपण कल्वर्ट म्हणतो. आणि त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितले की जेव्हा लेस दॅन 6 मीटर असतो त्याला कल्वर्ट म्हणतात. ठीक आहे. त्यामध्ये आपण 6 मीटर घेतले आणि यामध्ये 12 मीटर घेतले. आता मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगतो. हे बघा, हे एक बुकमध्ये दिलेलं आहे. जनरली आपण 6 मीटरच कन्सिडर करतो, कारण हे बघा 6 मीटर आपण 6 मीटरच कन्सिडर करतो. पण काय होतं, जे MPSC जे आहे, जी आपली आयोग आहे, महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशनचं जे आयोग आहे, ते रेफरन्स बुक्सला खूप फॉलो करतं. सी, आता मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगतो की जेव्हा ऑप्शनमध्ये 12 मीटर असेल आणि 6 मीटर असेल, दोन्ही ऑप्शन असतील, तर त्यावेळेस 12 मीटर तुम्ही सिलेक्ट करा. बट जेव्हा 12 मीटर नसेल ऑप्शनमध्ये तेव्हा 6 मीटर सिलेक्ट करा. जनरली 6 मीटरच असतं, पण वी हॅव टू गो बाय द रेफरन्स बुक. ओके. तर काय, हा MPSC 2012ला आलेला क्वेश्चन आहे. त्यावेळेस MPSCनं आन्सर दिलं होतं 12 मीटर. त्यावेळेस दिलं होतं आन्सर 12 मीटर आणि 12 मीटर ऑप्शन होता. तर त्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो की 12 मीटर जर ऑप्शन असेल तर 12 मीटर टिक करा, आणि जर 12 मीटर नसेल तर ऑफकोर्स 6 मीटर टिक करा. ठीक आहे. आता यामध्ये काय होतं, जे वॉटरवे आहे आपण 1 ते 3 स्पॅनमध्ये प्रोव्हाइड करतो. रोड कल्वर्टमध्ये स्पॅन किती असतो? 5 मीटर आणि रेल्वेमध्ये किती असतो? 6 मीटर. हे करेक्ट आहे, ही व्हॅल्यू करेक्ट आहे. जर रोड कल्वर्ट असेल तर 5 मीटर असतो आणि रेल्वे असेल तर 6 मीटर असतो. आणि कल्वर्टला आपण स्प्रेड फाउंडेशन म्हणूनच ट्रीट करतो. आता मग काय काय पाहिलं? कल्वर्ट काय असतो? एक स्मॉल ब्रिज असतो बिनिथ दी रोड रेल्वे. आता जेव्हा लिनियर वॉटरवे लेस दॅन 12 मीटर असतं त्याला आपण कल्वर्ट म्हणतात. ते 1 ते 3 स्पॅनमध्ये प्रोव्हाइड केलं जातं. रोड कल्वर्टला स्पॅन किती असतो? 5 मीटर आणि रेल्वेला किती असतो स्पॅन? 6 मीटर. आणि याला आपण ट्रीट करतो स्प्रेड फाउंडेशन सारखं. आता त्याचे वेगवेगळे टाईप्स आहेत. तर कोणकोणते टाईप्स आहेत? आर्च कल्वर्ट आहे, स्लॅब आहे, पाईप आहे, बॉक्स कल्वर्ट आहे. ठीक आहे. हे 4 प्रकारचे कल्वर्ट आहेत. तर आर्च कल्वर्ट काय असतं? 2 to 6 मीटरपर्यंत. स्लॅब पण 2 to 6 मीटरपर्यंत. पाईप कल्वर्टमध्ये काय असतं? आता पाईप म्हणल्यावर त्याचं डायमीटर असणार, निश्चितच डायमीटर असणार. तर त्याचा डायमीटर असतो ग्रेटर दॅन 60 सेंटीमीटर.
डिस्चार्ज लेस दॅन 10 मीटर क्यूब पर सेकंद आणि ग्रेडियंट ऑफ पाईप ग्रेटर दॅन 2 मीटर. यू आर सपोज टू रिमेंबर ऑल दिस व्हॅल्यू. आणि बॉक्स कल्वर्ट लेस दॅन 5 मीटरसाठी जेव्हा सॉईल ही सॉफ्ट असते. ओके, तर 4 प्रकारचे कल्वर्ट असतात. तुम्ही असंही लक्षात ठेवू शकता ASB ASPB असं काहीतरी ट्रिक वगैरे लावून लक्षात ठेवू शकता. A फॉर आर्च कल्वर्ट, S फॉर स्लॅब कल्वर्ट, P फॉर पाईप अँड B फॉर बॉक्स. ठीक आहे, तर हे 4 कल्वर्ट. ह्यामध्ये काय काय क्वेश्चन फ्रेम होऊ शकतात. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाईप ऑफ कल्वर्ट, हा एक क्वेश्चन फ्रेम होऊ शकतो. सेकंड क्वेश्चन होऊ शकतो, प्रत्येक ईच कल्वर्टचे त्यांनी कुठल्या तरी एकाचा ते स्पॅन विचारतील. नाहीतर पाईप कल्वर्टचं त्यांनी डायमीटर विचारतील, डिस्चार्ज विचारतील, ग्रेडियंट विचारतील. असे नंबर ऑफ क्वेश्चन्स फ्रेम होऊ शकतात, त्यामुळे हे इम्पॉर्टंट आहे. तर आर्च कल्वर्ट 2 to 6 मीटर, स्लॅब कल्वर्ट 2 to 6 मीटर, पाईपमध्ये डायमीटर जो असतो तो ग्रेटर दॅन 60 सेंटीमीटर, डिस्चार्ज लेस दॅन 10 मीटर क्यूब, ग्रेडियंट ग्रेटर दॅन 2 मीटर. आणि बॉक्स कल्वर्ट विच इज लेस दॅन 5 मीटरसाठी सॉईल जेव्हा सॉफ्ट असेल. ठीक आहे, तर एवढ्याच गोष्टी आपल्याला कल्वर्टमध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. आणि कल्वर्ट हा MPSCच्या दृष्टिकोनातून खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. क्वेश्चन हा विचारला जाऊ शकतो, देअर मे हॅव चान्सेस, कारण लास्ट 2 वर्षामध्ये क्वेश्चन विचारलेलं नाही आहे. MPSC 2017ला एकदा विचारला होता क्वेश्चन, त्यामुळे देअर मे हॅव चान्सेस. त्यामुळे व्यवस्थित प्रिपेअर करा कल्वर्ट. तर हे आपले असे झाले लो कॉस्ट ब्रिजेस. सिंपल आहेत, एवढ्याच गोष्टी आपल्याला लो कॉस्ट ब्रिजेसमध्ये लक्षात ठेवायच्या आहेत. ओके, नाव वी विल सी in next lecture, that is the bridge superstructure which is in the lecture number 10. टिल देन अभ्यास करा आणि व्यवस्थित प्रिपेअर करा. ब्रिज हा खूप सोपा टॉपिक आहे आणि थेरॉटिकल टॉपिक आहे आणि समजायला पण खूप सोपा आहे. आणि काही तुम्हाला जर अडचण असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि याची जी PDF आहे मी ती टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड करत आहे. तर ते खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिग्रामची जी लिंक दिलेली आहे त्याला तुम्ही जॉईन व्हा आणि तिथे तुम्हाला PDF मिळून जाईल. आणि लास्टली आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मॅक्सिमम विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा. हे बघा, आपला मेन उद्देश काय आहे, माय मेन ऑब्जेक्टिव्ह इज टू, जे आपले विद्यार्थी आहेत, जे विद्यार्थी क्लासेसची फी अफोर्ड करू शकत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांसाठी आपण फ्री नोट्स प्रोव्हाइड करतोय. सो दॅट दे कॅन बी एबल टू. हे बघा, शिक्षणाचा अधिकार हा सर्वांचाच आहे, पण ज्या विद्यार्थ्यांकडे पैसे आहेत असे तेच शिकतील तर हे चुकीचं होणार आहे. तर त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना बेनिफिट भेटला पाहिजे. त्यामुळे मॅक्सिमम विद्यार्थ्यांपर्यंत हे जे व्हिडिओज आहेत हे शेअर करा. तर ओके, थँक्यू.